மகாலட்சுமியே நமஹ. நமஸ்தேஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீபீட்டே சுரபூஜிதே சங்கு சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று அந்த திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாரை முதலில் செவித்துக்கொண்டு இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது துவஜா அவரோகணம். பத்மாவதி தாயாரின் கார்த்திகை பிரம்மோற்சவத்திலே இறுதி நாளாக இன்று காலையிலே சக்கரஸ்நானம் தீர்த்தவாரி கைங்கரியத்தை செவித்தோம். இதோ இப்பொழுது துவஜா அவரோகண கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். நேரடி ஒளிபரப்பில் திருச்சானூரிலிருந்து இந்த கைங்கரியத்தை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த துவஜா அவரோகணத்திற்கு வந்தவர்கள் அனைவரையும் கூட வழி அனுப்புவதற்காக செய்யப்படும் கைங்கரியம். கஜ படத்தை கொடியாக ஏற்றி கடந்த வாரத்திலே இந்த கைங்கரியம் நடைபெற்ற துவஜாரோகணத்துடன் இப்பொழுது துவஜா அவரோகணம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. வந்த அஷ்டதிக்பாலர்கள் தேவர்கள் அனைவரையும் கூட திரும்பவும் வழி அனுப்புவதற்காக செய்யப்படும் கைங்கரியம். அதாவது இந்த தாயாரானவள் இவளுக்கு கஜ வாகனம் மிகவும் விருப்பம். அப்படிப்பட்ட அந்த கஜ வாகனத்தை ஒரு துணியில் வரைந்து கஜ படத்தை வரைந்து அதை கொடியாக மாற்றி அந்த கொடி மரத்திலே துவஜஸ்தம்பத்திலே ஏற்றுவார்கள். இப்படி அந்த காலையிலே பஞ்சமி தீர்த்தத்திலே அபவிருத்த ஸ்நானம் என்றும் சக்கர ஸ்நானம் என்றும் அதை முடித்துக்கொண்டு தாயாருடைய இந்த கார்த்திகை மாத பிரம்மோற்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது துவஜா அவரோகண காட்சியை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். துவஜா அவரோகணத்துடன் ஆரம்பமாகி இந்த தாயாரின் வருடாந்திர கார்த்திகை மாத பிரம்மோற்சவம் இன்றுடன் துவஜா அவரோகணத்துடன் முடிவு பெறுகிறது. கடந்த 8 நாட்களாக காலை மாலை இரு வேளைகளிலும் வாகன சேவைகள் மற்றும் ஸ்நாபன திருமஞ்சனங்கள் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. பிரம்மன் தலைமையில் நடைபெற்றதால் இந்த உற்சவமானது பிரம்ம உற்சவம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 9வது நாள் காலை சக்கர ஸ்நானம், மாலையிலே துவஜா அவரோகணம் செய்து யானை உருவம் வரைந்துள்ள இந்த கொடியை கீழே இறக்குகிறார்கள். திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கோவிலிலே நடைபெறும் பிரம்மோற்சவத்திலே கருட படம் வரைந்து கருட வாகனத்தை அது அந்த துவஜாரோகணத்திலே ஏற்பாடு செய்வார்கள். அதே போல் இங்கே தாயாருக்கு கொடியில் யானையும் இருக்கும். இதனால் தாயாருக்கு பிரம்மோற்சவத்திலே வந்து அனைத்து தேவர்களுக்கும் வழி அனுப்புவதே துவஜா அவரோகணம் என்று பெயர். இந்த பஞ்சமி தீர்த்தம் அன்று ஸ்நானம் செய்தால் பாவங்கள் போகும் என்றும் நம்பிக்கை. அவபிருத்தம் அதாவது பிரம்மாதி தேவர்கள் அஷ்ட திக்பாலர்களுக்கு வழி அனுப்புவதே இந்த துவஜா அவரோகணம் என்று பெயர். அந்த கொடியின் மீது கஜ துவஜம் யானையின் உருவப்படத்தை வரைந்து கொடியேற்றும் விழா துவஜா அவரோகணமாக செய்து கடைசி நாளாக இன்று இந்த துவஜா அவரோகணத்தை கைங்கரியத்தை நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். திருச்சானூரிலே தாயாரானவள் பத்ம சரோவரத்திலே கார்த்திகை மாதம் சுக்ல பஞ்சமி உத்திராஷாட நட்சத்திரத்திலே பத்ம சரோவரத்திலே ஆவிர்பவித்தவள். அப்படிப்பட்ட அந்த தாயார் இன்று காலையில் பஞ்சமி தீர்த்தத்திலே மிகவும் விசேஷமான கைங்கரியங்களுடன் ஏராளமான பக்தர்கள் கூடியிருக்க அந்த சக்கர ஸ்நானம் தீர்த்தவாரி அவபிருத்த ஸ்நானம் அனைத்தையும் முடித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது கஜ அவரோகணம் அந்த திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாருடைய கோவிலிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எதற்கு இத்தனை கைங்கரியங்கள் என்றால் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய அனபாயினி என்று கூறப்படும் அந்த மகாலட்சுமி தாயாரானவள் இங்கே பத்மாவதியாக கொலுவீற்றிருந்து பக்தர்களை அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த தாயாருடைய கார்த்திகை மாத வருடாந்த பிரம்மோற்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது கஜா அவரோகண கைங்கரியம். எம்பெருமான் அந்த தாயாருடன் கூடி இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் கூட ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியை நாம் செவிக்கிறோம். ஆனால் இங்கே தாயார் தனியாக எழுந்தருளி பத்ம சரோவரத்திலே இங்கே ஸ்ரீனிவாசனை திருமணம் செய்து கொள்கிறார். அந்த ஸ்ரீனிவாசன் கூட இந்த தாயாருக்காக சுமார் 12 ஆண்டு காலம்
தங்க தாமரைகளை வைத்து தவம் செய்து திரும்பவும் அந்த தாயாரை பெறுகிறார். அப்படிப்பட்ட தாயார்தான் இதோ இங்கே திருச்சானூரிலே பத்மாவதியாக அவதாரம் எடுத்து அந்த கார்த்திகை மாத பிரம்மோற்சவத்திலே காலை மாலை வாகன சேவைகள் மற்றும் அனைத்து அதாவது திருமஞ்சனங்கள், ஸ்நபன திருமஞ்சனங்கள், தங்கத்தேர், ரத இப்படியாக அந்த தாயார் பக்தர்களுக்கு அருளி செய்தார். திருச்சானூர் கோவில் ராஜகோபுரத்தை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கோபுர தரிசனம் என்பது கோடி புண்ணியம் என்று சொல்வார்கள். இதோ அந்த துவஜ கொடியை தாயாரிடம் சமர்ப்பித்து அதை திரும்பவும் கொண்டு சென்று யதாஸ்தானத்திலே, அதாவது எங்கு வைக்க வேண்டுமோ அங்கே பத்திரப்படுத்தி வைப்பார்கள். அதை தொடர்ந்து திரும்பவும் அந்த பிரம்மோற்சவம் ஆரம்பமாகும் பொழுது அந்த கொடியும் அந்த கயிறும் உபயோகப்படும். இவ்விதமாக திருச்சானூர் தாயாருடைய பிரம்மோற்சவம் இன்று நிறைவு பெற்றது. நாளை மாலை புஷ்ப யாகத்திலே தாயாரை சேவிக்கலாம். அதே போல் ஒவ்வொருவரும் கூட அந்த மனிதனாக பிறந்தவன் தேவருணம், ரிஷிருணம், பித்ருருணம் என்று கூறுவார்கள். அப்படி அந்த 3 ருணங்களையும் பகவானிடத்திலே தாயாரிடத்திலே கைங்கரியமாக செய்து தன்னை அவன் மாற்றிக்கொண்டு கைங்கரியம் செய்து முக்தி அடைகிறான். இதோ தாயாரை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கலசத் நேத்ராஷ்டகாலங்கிருதः பாணிः பிரஸ்ஃபுரிதாக்ஷசூத்ரகரகः பிங்கைர் ஜடாமண்டலः தேவைருஜ்வல சித்தசாரணகணைः தசசதசோபிதம் விமல கஜஹய கமனமதி பல தைத்யநாசன காரணம் நிகில முனி கிருதயே ஞபோகினமிந்திரமப்யபஜாமிதம் நிகில சுரவர மகுட மணிகிருணி சும்பிதாங்கிரி சரோருகம் கமலதல நிபகாந்தி மிஸ்ரித நேத்ர தசசதசோபிதம் விமல கஜஹய கமனமதி பல தைத்யநாசன காரணம் நிகில முனி கிருதயே ஞபோகினமிந்திரமப்யபஜாமிதம் இந்திரமப்யபஜாமிதம் तीर्थान्तोत्सव देवनाथ समधुना गच्छन्ति युष्मत्पदम् अग्निः वह्निशक्तिधर प्रबाल विलसत् देह प्रभामण्डलः ज्वालाजाल परीतरत्नमकुटः कल्याण पीताम्बरः भूषारत्न मरीचिमांसलरुचिः मेषाधिरूढो हरेः तीर्थान्तोत्सव सेवयाभिमुदितं स्थानं पुनर्गच्छतु। ओम यमाय सोमगो सुनद यमाय जुहुदा हविः यमगो यज्ञागच्छत्यग्निदूतो अलङ्कृतः अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मद्युहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नमभुक्तिं विधेम। अग्निप्रीत्यै ऋषभस्वरं कोल्लीरागं कीर्तयेत् बद्धावतारं घोषयेत् सर्वतो भद्रनृत्यं कारयेत्। कोल्लीरागम् अग्नितालम सृक्सृवभूषित पाणि सरोरुह अद्भुत शक्तिधरम विद्रुमसन्निभ देहमरीचि विभेदित संतमसं लोकहितार्थमखाहुतिवाहकमभ्यधिरूढमजम् नौमि मखध्वज भासुरस तसुजिह्वसमीरसखं तत्तत् सृक्सृवभूषित पाणि सरोरुह अद्भुत शक्तिधरम् विद्रुमसन्निभ देहमरीचि विभेदित
तमसं लोकहितार्थमखाहुतिवाहकमभ्यतिरूढमजम् नौमि मखद्वयभासुरस तसुजिह्वसमीरसखम् तत्तत्सुजिह्वसमीरसखम् तीर्थान्तोत्सव सेवनार्थमधुना गच्छन्तु युष्मत्पदम् कालः कालः पाशधर प्रभूतितिमिरः श्यामादिकालाङ्गको ज्वालारूक्षकटाक्षतीक्ष्णमदनो दंष्ट्रार्चिमग्नाधरः आरूढो महिषं विशानकुलिशं प्रेतैरुपेतो हरेः तीर्थान्तोत्सव सेवया विमुदितं स्थानं पुनर्गच्छतु सुगन्धपन्थामभयं कृणोतु यस्मिन्नक्षत्रे यमयेति राजा यस्मिन्नेनमभ्यषिञ्चन्त देवाः तदस्य चित्रगौ हविषाय जामा प्रीत्यै गान्धारस्वरः कौशिकरागं कीर्तयेत् भृङ्गिणीतालं घोषयेत् खेटकनृत्यं कारयेत् कौशिकरागम् कालतालं कालदूतपति कालमेघनिभ कालपाशविराजितं कालचक्रगति कालचक्रकृति कालकालमहत्तनुं कालकेतुगण कालहारिरिव कालपूजकसत्प्रियं भेरिकानुगत तालभेदितम कालतालमिदं भजे कालदूतपति कालमेघनिभ कालपाशविराजितं कालचक्रगति कालचक्रकृति कालकालमहत्तनुं कालकेतुगण कालहारिरिव कालपूजकसत्प्रियं भेरिकानुगत तालभेदितम कालतालमिदं भजे कालतालमिदं भजे तीर्थान्तोत्सव सेवया विमुदितं गच्छन्तु युष्मत्पदम् निरुतिः रक्ताक्षो रक्तकेशः कनकरुचितनुः खड्गकेटाङ्गहस्तो निर्द्वन्द्वो रजनीचरोत्तमपतिः दंष्ट्राकराळाङ्गकः आरूढो नरवाहनं परिवृतो दैत्यैरुपेतो हरेः तीर्थान्तोत्सव सेवया विमुदितं स्थानं पुनर्गच्छतु ओम शं असुन्वन्तमगजमानमिच्छस्तेन सेत्यां तस्करस्यान्वेषे अन्यमस्मदिच्छसाद इत्या नमो देवि निरुते तुभ्यमस्तु प्रीत्यै मध्यमस्वरं नटभाषारागं कीर्तयेत् मल्लतालं घोषयेत् चक्रमण्डलनृत्यं कारयेत् नटभाषारागम् निरुतितालम् अक्षय पक्ष विपक्ष गुलक्षय दक्षसपक्षयुगम् चण्डमखण्डित मण्डल कुण्डल मण्डित गण्डतटम् पानग कृपानगनाकुल कोणपकोणपतिम् चिन्तय सन्ततमन्तरवन्तमनन्तगुणतमिमं तत्तत् अक्षय पक्ष विपक्ष बल क्षय दक्षसपक्षयुगम् चण्डमखण्डित मण्डल कुण्डल मण्डित गण्डतटम् पानगपान कृपानगणाकुल कोणपकोणपतिम् चिन्तय सन्ततमन्तरवन्तमनन्तगुणन्तमिमं तत्तत् अनन्तगुणन्तमिमं तीर्थान्तोत्सव सेवनार्थमधुना गच्छन्तु युष्मत्पदम्
वरुणः आरूढो मकरं महोदधिभवं मन्दारमालोज्ज्वलः पाशालङ्कृतपाणिपद्मशुभकः संसेवितः किन्नरैः कुन्देन्दुद्युतिमान् स्वदेहरुचिना ध्वस्तान्तकारो हरेः तीर्थान्तोत्सवसेवयाभिमुदितं स्थानं पुनर्गच्छतु। इमं मे वरुणश्रुधे हवमध्याचमृडया त्वामस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्त्वदास्ते यजमानो हविर्भिः अहेरमावरुणे हवज्जुरुसग समानाय प्रमोषि। वरुणप्रीत्यै पञ्चमस्वरं कामदरागं कीर्तयेत् मङ्गलतालं घोषयेत् गान्धारनृत्यं कारयेत्। कामदरागम् वरुणतालं विनमत वरुणं विनमत वरुणं करधृतवरपाशं जलनिधिसदनं मकरगमनिशं जलचरकुलराजं नीरदमेचकमञ्जुलदेहसमञ्चितभूषितबाहुयुगं शुभगणसहितं सुरगणविनुतं तमपरहरिधीशं तत्तत् विनमत वरुणं विनमत वरुणं करधृतवरपाशं जलनिधिसदनं मकरगमनिशं जलचरकुलराजं नीरदमेचकमञ्जुलदेहसमञ्चितभूषितबाहुयुगं शुभगणसहितं सुरगणविनुतं तमपरहरिधीशं तत्तत् शुभगणसहितं सुरगणविनुतं तमपरहरिधीशं तत्तमपरहरिधीशं। तीर्थान्तोत्सवसेवनार्थमधुना गच्छन्तु यत्तत्पदम्। वायुः वायुर्वन्निशकप्रसन्नवदनः पिङ्गाय दाक्षिद्वयोः धूम्राभो मृगवाहनो परिलसत् पाणिद्वयालङ्कृतः पीनोदारभुजान्तरालविलसद्धामाभिरामो हरेः तीर्थान्तोत्सवसेवयाभिमुदितं स्थानं पुनर्गच्छतु। आनोनयद्भिश्चरिणीभिरध्वरम् सहस्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम् वायो अस्मिन् हविषमादयस्व यूयं पारस्वस्तिभिः सदा वायुप्रीत्यै दैवतस्वरं तक्केसीरागं कीर्तयेत् जयतालं घोषयेत् कुट्टिमनृत्यं कारयेत्। तक्केसीरागम् वायुतालं धिमितदिति सुत युवति कुचतट घटित कुङ्कुमहारिणं सतत गतिमिह सकल जगदभि रक्षणोत्सुखमानसं विकच सुरतरु बहुल परिमल कुसुमदाम विराजितं वायुघोषण भेरिताडन वायुतालमिदं भजे धिमितदिति सुत युवति कुचतट घटित कुङ्कुमहारिणं सतत गतिमिह सकल जगदभि रक्षणो सुखमानसं विकच सुरतरु बहुल परिमल कुसुमदाम विराजितं वायुघोषण भेरिताडन वायुतालमिदं भजे वायुघोषण भेरिताडन वायुतालमिदं भजे।
तीर्थान्तोत्सव सेवनार्थमधुना गच्छति युष्मत्पदम् सोमः सोमसुन्दरलोचनस्त्रिपुरुजिन्मित्रश्चरः कुण्डलः श्वेताभः शुकतुण्डरक्तवदनः पाणिस्थपद्मोज्ज्वलः आरूढोस्त्वरितं तुरङ्गमपरं यक्षैरुपेतो हरेः तीर्थान्तोत्सव सेवयाभिमुदितं स्थानं पुनर्गच्छतु सोमो धेनु सोमवीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदध्यरो सभेयम् पितुश्शमनय्यो ददातु तस्मै कुबेर प्रीत्यै निषदस्वरं श्रीरागं कीर्तयेत् भद्रतालं घोषयेत् कटिबन्धननृत्यं कारयेत् श्रीरागम् कुबेरताళం यक्षगण रक्षण विचक्षण कुबेरं दक्षमख दक्षण विपक्षहर मित्रं पुष्पकरथ प्रिय सुचैत्ररथवासं शंखनिधि पद्मनिधि सेवितपदाब्जं यक्षगण रक्षण विचक्षण कुबेरं दक्षमख दक्षण विपक्षहर मित्रं पुष्पकरथ प्रिय सुचैत्ररथवासं शंखनिधि पद्मनिधि सेवितपदाब्जं पुण्यजनार्चित पुण्यजनेशं श्रीकर रागहयाधिपयानं श्रीपतिपालन धैर्य विचारं नवमी उदक परिपाल कुबेरं पुण्यजनार्चित पुण्यजनेशं श्रीकर रागहयाधिपयानं श्रीपतिपालन धैर्य विचारं नवमी उदक परिपाल कुबेरम् तीर्थान्तोत्सव सेवनार्थमधुना गच्छन्तु युष्मत्पदम् ईशानः ईशशूलधरस्त्रिलोचनधरः शार्दूलचर्माम्बरः भूतप्रेतपिशाचराक्षसगणैः युक्तप्रबालक्युतः आरूढो वृषवाहनं शशिलसत् चूडाभिरामो हरेः तीर्थान्तोत्सव सेवयाभिमुदितं स्थानं पुनर्गच्छतु ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणाधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो शंकर प्रीत्यै दैवतस्वरः शंकराभरणरागं कीर्तयेत् डक्करीतालं घोषयेत् वामजानूर्ध्वनृत्यं कारयेत् शंकराभरणम् ईशानताళం त्रिलोचनं त्रिशूलिनं जटाधरं नटाधिपं कपर्दिनं विमर्दिनं प्रपञ्चमोहकारणं पुरान्तकं जितान्तकं नतान्तरङ्गतोषकं चिरन्तरं तपोधनैर्विचिन्त्यमान विग्रहम् उमापतिं नमामितं कपालिनं कृपालयं भुजङ्गराजभूषणं कुरङ्गराजपोषणं स्थलाङ्कितों किणाङ्कितं धिने कुधिं धगत् धगत् धिगित् धिगित् शिवस्य ताळमीदृशं त्रिलोचनं त्रिशूलिनं जटाधरं नटाधिपं कपर्दिनं विमर्दिनं प्रपञ्चमोहकारणं पुरान्तकं जितान्तकं नतान्तरङ्गतोषकं चिरन्तरं तपोधनैर्विचिन्त्यमान विग्रहम् उमापतिं नमामितं कपालिनं कृपालयं भुजङ्गराजभूषणं कुरङ्गराजपोषणं
स्थलंकितों किनांकितों धिने कुधिम धगत् धगत् दिगित् दिगित् शिवस्य तालमीदृशं धगत् धगत् दिगित् दिगित् शिवस्य तालमीदृशं शिवस्य तालमीदृशं तीर्थान्तोत्सव सेवनार्थमधुना गच्छन्तु युष्मत्पदम् पंचायुधानि यास्तु पंचायुधा नित्यं विष्णोर्दिव्यकराश्रयाः देवेशस्य आज्ञया यूयं वैकुण्ठं परमं पदम् शेषः अनन्तनागराजत्वं विष्णुतल्पस्वरूपक देवेशस्य आज्ञया शेष स्वस्थानं गच्छ साम्प्रतम् वैनतेयः वैनतेय महाप्राज्ञ विष्णुसेवार्थमागत श्रीविष्णुकैङ्कर्यनिरत गच्छस्थानं स्वकीयकम् सेनेशः श्रीमत्सूत्रवतीनाथो विश्वक्सेनोऽद्यगच्छतु पत्न्या च परिवारेण तत्स्थानं वैष्णवं पदम् कुमुदादयः अष्टौ ये कुमुदादयो मधुरिपोः कैङ्कर्यधौरेयकाः विश्वक्सेन सुरक्षिताः सुयशाः स्वर्णायकैः संयुताः विष्णोः उत्सवलिप्सया वसुमतीम् अद्यागतास्तेऽधुना भूयोमि विवसन्तु विष्णु अनुमताः श्रीकान्तलोकान्तरम् यान्तु विद्याश्च सकलाः साङ्गोपाङ्गः सविस्तराः एकायनाद्यागमाश्च कुमुदाद्याः सनायकाः यान्तु गङ्गादिसरितः यान्तु मेर्वादिभूतराः श्रीधवोत्सवसेवार्थम् आगताः सर्वमानवाः देवस्य उत्सव संसक्ता सर्वे देवाश्च मानवाः देवेशस्य आज्ञया यान्तु स्वस्थानं च यथागतम् देवादिदेव भवदुत्सव दर्शनार्थम् अभ्यागतान् हरविरिञ्च पुरन्दराणाम् भक्तान् मुनीन् तव कटाक्ष सुवीक्षणेन गन्तुं नियोजय हरे विजयैकधामन् देवादिदेव भवदुत्सव दर्शनार्थम् अभ्यागतान् हरविरिञ्चि पुरन्दराणान् भक्तान् मुनीन् तव कटाक्ष सुवीक्षणेन गन्तुं नियोजय हरे विजयैकधामन् ततस्तु भगवद्भक्ताः देशान्तरनिवासिनः देवस्य उत्सव सेवार्थम् ये नराः पूर्वमागताः तेषां स्वदेशयात्रार्थम् देवस्य अनुमतीकृताः तस्मात् गच्छन्तु ते भक्ताः स्वस्वदेशे यथा सुखम् ततस्तु भगवद्भक्ताः देशान्तरनिवासिनः देवस्य उत्सव सेवार्थम् ये नराः पूर्वमागताः तेषां स्वदेशयात्रार्थम् देवस्य अनुमतीकृताः तस्मात् गच्छन्तु ते भक्ताः स्वस्वदेशे यथा सुखम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। పద్మపురాణం మూగబలి వెళ్తా ఉంటాను మనము పద్మపురాణం పంపిస్తావా పరిపెట్టాం దేవ్ బ్రో మైకు స్టాండ్ మైక్ పెట్టు స్టాండ్ మైక్
वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम् पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा
महात्मिका अलमेल मंगा पंचवक्त्र पाहि अलमेल मंगा यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। वंदे श्री शुकदेशिकेन्द्रमनिशं सर्वार्थसिद्धिप्रदं संसारार्णवतारकं हरिपदध्यानैकनिष्ठामतिं बालं कोमलदिव्यरूपविलसल्लक्ष्मीपदध्यायिनं ध्याये मानसपङ्कजे कुलगुरुं स्वाचार्यमूर्तिं शुकम्। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लव युगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। पाहि मां पाहि अलमेल मंगा శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క పట్టమహిషి అయిన శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి నవదిన బ్రహ్మోత్సవాలలో పద్మావతిగా మహాలక్ష్మి పద్మ సరోవరంలో అవతరించడానికి గల కారణములను పద్మ సరోవరం యొక్క గొప్పతనమును పద్మ పురాణము మనకు వివరించుచున్నది. దేవల మహర్షి అడుగగా దేవదర్శన మహర్షి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆవిర్భావ వృత్తాంతమును ఈ విధముగా వివరించారు. అథ వెంకటాచల మాహాత్మ్యం పద్మసరోవర మాహాత్మ్యం. దేవలౌవాచ దేవదర్శన భూయోపి శ్రోతుం కౌతూహలం హి మే పద్మాఖ్య సరసో బ్రహ్మన్ మాహాత్మ్యం జన్మ మే వద యస్మిన్ తపస్యతో వైయాసకేః సిద్ధిరుపాగత శుకస్తు ముక్త ఇతి వై ప్రసిద్ధిర్ జగతీతలే బ్రహ్మలోకాద్ ఆగతాః యః శుకోన్యో వా వదస్వ మే కృపాం మయి కురుష్వాద్య వద సర్వజ్ఞ మే గురో. దేవదర్శన ఉవాచ శృణు పద్మాఖ్య సరస ఉత్పత్తిం దేవలాద్యభోః. భృగు अलमेल मंगा अलमेल मंगा దంపతులకు మొట్టమొదటిగా శ్రీదేవిగా జన్మించినది. నారాయణుని వివాహం చేసుకుని శ్రీవైకుంఠములో పట్టమహిషి అయి విరాజిల్లుతున్నది. భృగు మొదలైన మహర్షులు యజ్ఞయాగములను ఆచరిస్తూ యాగఫలాన్ని ఇచ్చే దైవం ఎవరని పరీక్షింపగోరి శ్రీవైకుంఠానికి వెళ్ళి యోగనిద్రలో ఉన్న నారాయణును తనను పట్టించుకోలేదని కోపించి హృదయమున కాలితో తన్నెను. దానికి కోపించిన శ్రీ మహాలక్ష్మి వైకుంఠమును వీడి పాతాళమునకు వెళ్ళి కపిల మహర్షి చేత పూజింపబడుచు చాలా కాలము పాతాళలోకమునందే నివసించుచుండును. सुसहस्रनयना अलमेल मंगा अथ सर्वमन्त्रेष्ठा अलमेल मंगा सर्वकाम्यस्थिता ధరణ్యాసహితో విష్ణుర్ లీలయా ధృతచామరః తం మునిం పూజయిత్వా చ భృగుం మహర్షి సత్తమం నీలాం నిక్షిప్య వైకుంఠే భూదేవ్యా భూమిమాగతః శంఖచక్రగదా కుంతపాణిః పద్మదలేక్షణః శ్రీదేవ్యన్వేషణం కుర్వన్ నానారూపీ జనార్దనః షట్పంచాశత్సు దేశేషు విచిన్వన్ పురుషోత్తమః కోలాపురం సమాగమ్య శ్రియో అధిష్టానముత్తమం.
పద్మావతీ దేవ్యై నమః. భూదేవితో కలిసి నారాయణుడు భృగు మహర్షిని పూజించి వైకుంఠమున నీలాదేవిని ఉంచి భూదేవితో కలిసి శంఖచక్ర గదాకుంతములను ధరించి భూలోకమునకు వచ్చెను. శ్రీదేవిని అన్వేషించుచు నారాయణుడు అనేకానేక 56 దేశములను వెతుకుచు చివరిగా కొల్హాపురమునకు వచ్చి అగస్త్య మహర్షి చేత ప్రతిష్ఠింపబడి ఆరాధింపబడుతున్న లక్ష్మీ యొక్క అర్చామూర్తిని చూచెను. ఆ శ్రీ విగ్రహమునే 10 సంవత్సరాల కాలము పూజిస్తూ నారాయణుడు కొల్హాపురిలో ఉండెను. అప్పుడు ఆకాశములో అశరీరవాణి ఇలా పలికినది: మహాలక్ష్మిని చూడవలనని కోరిక ఉన్నచో ఇక్కడ నుండి దక్షిణ దిక్కున ఉన్న కృష్ణవేణి నదికి దక్షిణముగా 32 యోజనములు దూరములలో ఉన్న సువర్ణముఖి నది తీరమునకు వెళ్ళి అక్కడ ఉత్తర దిశయందు సరస్సు ఏర్పరుచుకొని తపము చేయుము. దేవలోకము నుంచి బంగారు కమలములను తెచ్చి ఆ సరస్సు యందు ఉంచి ఏకాక్షర శ్రీమంత్రమును గాని సహస్రాక్షర మంత్రమును గాని జపించుచు బంగారు పువ్వులతో ఆరాధిస్తూ మహాలక్ష్మీదేవిని 12 సంవత్సరముల పాటు పూజించమని, అప్పుడు మహాలక్ష్మి ప్రసన్నయై సువర్ణ కమలమునందు 16 సంవత్సరములు వయస్సు కలిగినదిగా పద్మములు వంటి నేత్రములు గలదై సాక్షాత్కరిస్తుందని వెంటనే సువర్ణముఖరీ తీరమునకు వెళ్ళమని చెప్పెను. ఆకాశవాణి మాటలు విని విష్ణువు గరుత్మంతునిపై అధిరోహించి అనేక దేశములను పర్వతములను వనములను చూచుచూ సువర్ణముఖీ తీరమునకు చేరెను. అక్కడ దగ్గరగా ఉన్న అంజనాద్రి యందు స్వామి పుష్కరిణీ తీరమున ఉన్న వరాహస్వామిని చూచెను. స్వామి పుష్కరిణీ యందు స్నానము చేసి ఒక రాజు వేషముతో వరాహస్వామిని దర్శించి అక్కడ ఉన్న వైఖానస ఆతిథ్యమును స్వీకరించి ఉదయముననే అశ్వరూపములో ఉన్న గరుత్మంతునిపై ఎక్కి సువర్ణముఖి నదీ తీరమునకు చేరెను. గరుత్మంతుని నుండి దిగి సమతలముగా ఉన్న చోట గుణపముతో సరస్సు త్రవ్వెను. వాయువుని పిలిచి ఇంద్రుని అనుమతితో సువర్ణ కమలములను తెమ్మని చెప్పెను. అది విని సువర్ణముఖి నది అందే బంగార కమలములను ఉండగా స్వర్గము నుండి తేవలసిన అవసరమేమని వాయువు అడిగెను. నారాయణుడు ఈ విధంగా సమాధానము చెప్పెను: కొల్హాపురమున అశరీరవాణి దేవలోకము నుండి తెచ్చిన బంగారు పుష్పములతో పూజించమని చెప్పినది కనుక దేవలోకము నుండే బంగారు పూలను తేవలసినదిగా ఆజ్ఞాపించెను. వాయువు ఇంద్రలోకమునకు వెళ్ళి దేవేంద్రుని అనుమతి పొంది బంగారు పుష్పములను తెచ్చి ఇచ్చెను. నారాయణుడు వాటిని సరస్సు యందు ఉంచి తీరమునకు తూర్పు దిక్కున సూర్యనారాయణ స్వామిని ప్రతిష్ఠించి పూజించెను. ముందుగా లక్ష్మీదేవి యొక్క శక్తి బీజము, తరువాత కామబీజము, ఆద్యంత ప్రణమముతో 3 అక్షరముల సంపుటిని 3000 పర్యాయములు జపించి దాని యందలి దశాంశము అనగా 300 పర్యాయములు క్షీరతర్పణము చేయుచు దేవలోకము నుంచి తెచ్చిన 1000 బంగారు పూలతో అర్చిస్తూ కేవలము క్షీరమునే ఆహారముగా తీసుకొనుచు మహాలక్ష్మీదేవిని పూజించుచుండెను. ఈ విధముగా సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయ సమీపమున పశ్చిమాభిముఖుడై దీక్షగా 12 సంవత్సరములు మహాలక్ష్మిని ఆరాధించెను. ఈ విధముగా మహాలక్ష్మిని దర్శనార్థమును కోరుచు మనుష్య రూపముతో విష్ణువు చేయుచున్న తపస్సును మాయామోహితులైన ఇంద్రాది దేవతలు వేరుగా భావించి తపోభంగము చేయుటకై రంభాది అప్సరస్సులను అందరినీ భూలోకమున ఉన్న అంజనాద్రికి పంపిరి. వారందరూ వసంతుని మన్మథుని తోడుగా తీసుకొని పద్మ సరోవరమునకు వచ్చెను. వసంతుడు వనములను అన్నిటినీ పుష్పింపచేసెను. కోకిలలు, తుమ్మెదలు, పక్షులతో వనమంతా శోభిల్లెను. 4 భుజములతో రాజు వేషముతో ఉన్న విష్ణువుని తెలుసుకోలేక అప్సరస్సులు నాట్యములను, గీతములను, వాద్యములను చేసిరి. విష్ణువు అంతలో కనులు తెరిచి మాయను ప్రయోగించి వారిని సమ్మోహపరిచెను. వారు వివశులు అయ్యిరి. నారాయణుడు సరస్సు తీరము
ముందువలే పద్మములను తీసుకొని పూజలు కొనసాగించెను. విష్ణువు మాయామోహితులైన అప్సరసలు చలించక పూజను కొనసాగించుచున్న పురుషోత్తముని పూజాభంగము చేయలేక దేవలోకమునకు తిరిగిపోయిరి. ఈ విధముగా నారాయణుడు 12 సంవత్సరములు మహాలక్ష్మిని పూజించుచుండను. తతస్త్రయోదశే వర్షే కార్తికే శుక్లపక్షకే పంచమ్యాం శుక్రవారే చ ముహూర్తే మంత్రసంజ్ఞకే వవుః పుణ్యాః సుఖావాత ఉత్తరాషాఢతారకే ప్రసన్నం సలిలం సర్వం త్రైలోక్యాంతర్గతం ద్విజా సుప్రభో భానుమాసీత ప్రసన్నాని మనాంసి చ తతస్త్రయోదశే వర్షే కార్తికే శుక్లపక్షకే పంచమ్యాం శుక్రవారే చ ముహూర్తే మంత్రసంజ్ఞకే వవుః పుణ్యాః సుఖావాత ఉత్తరాషాఢతారకే ప్రసన్నం సలిలం సర్వం త్రైలోక్యాంతర్గతం ద్విజ సుప్రభో భానుమాసీత ప్రసన్నాని మనాంసి చ తతః పద్మసరో మధ్యే తేజోరాశిర్మహానభూత్ బాలభాను సహస్రాభః సువర్ణసదృశచ్చవిః. పదమూడు సంవత్సరములు కార్తీక మాసమునందు శుక్లపక్ష పంచమీ తిథియందు శుక్రవారము ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రమునందు మంత్రముహూర్తమునందు పద్మసరోవర మధ్యమున గొప్ప తేజస్సు ఉద్భవించెను. అప్పుడు చల్లని గాలి వీచెను. త్రిలోకమంతయు ప్రశాంతమైన వాతావరణము సంతరించుకొనెను. బాలసూర్యుని తేజస్సుతో బంగారు కాంతితో ఆ సరస్సు మధ్యమున బంగారు పద్మములతో చేయబడిన ఒక గొప్ప రథము 4 దిక్కులు శ్రేష్టమైన ఏనుగుల చేత కట్టబడి దాని మధ్య భాగమున సహస్ర దళములచే శోభిల్లుచున్న బంగారు పద్మమునందు మధ్యభాగి అయిన పద్మకర్ణికయందు పద్మాసనమున కూర్చొని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు ఆవిర్భవించెను. మంగళవాద్యం. సువర్ణ పద్మ ముకుళ ద్వయసో పద్మహస్త పద్మనేత్రి రక్త పద్మపదద్వయ సువర్ణ పద్మ ముకుళ ద్వయసోభి కుచోన్నత స్మేర పద్మ రజోగంధి సముచ్ఛ్వాస ముఖాంబుజ బింబాధర సుసంవృద్ధ స్మితశోభి సుధారస సంపల్లక్ష్మీ సమావాస విశాల నయనద్వయ సర్వరత్న సముత్క్షిప్త జాంబూనద విభూషణ కర్ణికోత్పలతాటంక మౌక్తికాలకబంధన ఆముక్త ముక్తా ముకుట కటకాంగద కంకణ విద్యుత్పుంజ ప్రతీకాస విచిత్రాంబర చిత్రిత మందస్మిత మనోజ్ఞాంగి మాధవం వీక్ష్య సాదరం కల్హారమాలామాదాయ యక్షకర్దమలేపనం సుగంధీ తులసీదూర్వ మధూక కమలోత్పలాం స్థితా పద్మరథే దేవి దేవం వీక్ష్య చతుర్భుజం. ఆ స్వర్ణ కమల మధ్యలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు ఏ విధముగా ఏ రూపముతో ఏ విధములైన వస్త్రములు ఏ విధములైన దివ్యాభరణములు ధరించుకొని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు ఆవిర్భవించారు అన్న విషయాన్ని మనకు వెంకటాచల మాహాత్మ్యం ఈ విధముగా వివరిస్తున్నది. ఇప్పుడు మన పద్మావతి అమ్మవారు వేంచేసి ఉన్న కమలపీఠములో మధ్యలో అమ్మవారు వేంచేసి ఉన్నారు. దివ్యమైన వస్త్రములు అమ్మవారు ధరించి దివ్యమైన కాసుల హారము, దివ్యమైన పతకములు, రాళ్లతో పొదిగిన అభయ వరదహస్తము, దివ్యమైన కమలహస్తము, కర్ణపత్రము, దివ్యమైన ఆ కిరీటము, దివ్యమైన తిలకము, దివ్యమైన నాసికాభరణములు, దివ్యమైన పుష్పములు సమర్పించుకొని అమ్మవారు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని చూచి సుగంధభరితమైన తామరమాలను, పరిమళించు తులసి దూర్వ కలువలతో కూడిన పుష్పమాలను, చతుర్భుజుడైన స్వామివారిని పద్మరథమునందు నిలిచినది. అప్పుడు దేవగణములు దుందుబులను, శంఖములను, వీణలను వాయించుచుండగా అప్సరసులు నాట్యమును చేయుచు
మధురముగా గానము చేయుచుండగా ఆ శబ్దములను విని శ్రీ పద్మావతీదేవి ఆవిర్భవించినది అని తెలిసి బ్రహ్మదేవుడు వాణీ సహిత హంసారూఢుడై, శంకరుడు కైలాసము నుండి గౌరీ సమేతుడై ప్రమథ గణములతో వచ్చెను. ఇంద్రుడు సచీదేవితో లోకపాలకులతో వచ్చెను. వశిష్ఠాది మునులు సనకాది యోగులు పద్మనాభ ఆశ్రమునకు వచ్చిరి. అక్కడ పద్మరథమునందు ఉన్న సర్వలోకేశ్వరిని చూచి విద్యాధరులు అందరూ పుష్ప వర్షమును కురిపించరి. దేవతలు, దానవులు, పాతాళవాసులు అయిన నాగులు లక్ష్మిని చూచి తమను వరించును అని అభిలాషపడిరి. ఈ విధముగా తలుచుచుండగా శ్రీ పద్మావతీదేవి పరమ సంతోషముతో తామరమాలను వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కంఠమును అలంకరించి గాఢాలింగనం చేసి దేవతాది గణములను కటాక్షించను. శ్రీహరి వక్షస్థలములలో ఉన్న లక్ష్మి యొక్క కటాక్షము చేత దేవదానవ యోగులందరూ వారి వారి అధికారములను పొందిరి. శ్రీ పద్మావతీదేవిని పొందిన శ్రీనివాసుడు కృతార్థుడయ్యను. సకలవాద్యం. మనము చేసుకుంటున్న ఈ కార్తీక మాస బ్రహ్మోత్సవము శ్రీవారి ఆలయంలో ఏ విధంగా బ్రహ్మనే ఈ ఉత్సవాన్ని చేస్తున్నారు, బ్రహ్మోత్సవమని మనకు ఆగమ శాస్త్రాలు, పురాణాలు వివరిస్తున్నాయో ఆ విధముగా ఇక్కడ శ్రీనివాస స్వామి మన అందరి కోసం 12 సంవత్సరాలు తపస్సాచరించి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని లోకానికి అనుగ్రహం చెయ్యాలని అమ్మవారిని ఇక్కడ స్వామివారు ప్రతిష్ఠించి తన యొక్క అంశమును వక్షస్థలానికి వేంచేసుకొని స్వామివారు వెంకటాచల పర్వతానికి వేంచేశారు. అందుకోసమే మనము ఇక్కడ చేసే ప్రతి అర్చన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి యొక్క వక్షస్థలంలో ఉండే అమ్మవారికి చెందుతుంది అన్నది ఐతిహ్యము. సాధారణంగా అన్ని దివ్యదేశాలు, అన్ని క్షేత్రములో అమ్మవారు స్వతంత్ర లక్ష్మిగా ఉంటారు. అనగా స్వామివారికి అనుగుణమైన ధర్మపత్నిగా ఉంటారు. స్వామివారి దగ్గర చెప్తారు అమ్మవారు, ఫలానా భక్తులు వచ్చారండి, మీరు ఈ కోరిక వాళ్ళు కోరుతున్నారు, మీరు అనుగ్రహించండి, వాళ్ళని ఆశీర్వదించండి. వాళ్ళు పాపం చేయటం వాళ్ళ అలవాటు, పుణ్యము చేసి మీరు అనుగ్రహించటం మీకు అది అలవాటుగా ఉండాలి అని అమ్మవారు సిఫార్సు చేస్తారు. అందుకోసమే నైరుతి మూలలో అమ్మవారు సాధారణంగా మనకు క్షేత్రాల్లో నైరుతి మూలలో అమ్మవారు ఉంటారు. మనం ప్రదక్షిణ పురస్సరంగా వెళ్తున్నప్పుడు నైరుతిలో అమ్మవారిని మనం దర్శించి నా పాపాన్ని మన్నించి స్వామివారిని కటాక్షింపాలని నువ్వు సిఫార్సు చెయ్యాలి. సిఫార్సు అన్నది అమ్మవారి దగ్గరనే వచ్చింది. సిఫార్సు అంటే శ్రీ పార్శ్వము, పార్శ్వము అంటే పక్కన అని అర్థం. శ్రీ అంటే అమ్మవారు పక్కన ఉండి చెబుతుంది. ఈ విధంగా స్వామి దగ్గర సిఫార్సు చేస్తుంది. అందుకోసమే అది శ్రీ పార్శ్వం సిఫార్సుగా మారింది. అలా అమ్మవారు చెబుతుంది, ఈ విధంగా మీరు అనుగ్రహించండి అని స్వామివారి దగ్గర అమ్మవారు చెబుతుంది. అది ఆ అమ్మవారిని మనము స్వతంత్ర లక్ష్మిగా వ్యవహరిస్తాము. కానీ ఏ క్షేత్రము లేని వైభవము ఆ అమ్మవారు ఎప్పుడు రాజగోపురాన్ని వీడి దాటి బయట వెళ్ళరు. ఏ ఆలయంలో అయినా అమ్మవారు రాజగోపురం లోపలనే సమస్త ఉత్సవములు స్వామితో కలిసి చేసుకుంటారు. రాజగోపురం దాటి అమ్మవారు బయట ఎక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 365 రోజులు అమ్మవారు ఆలయం లోపలే ఉంటారు, బయటికి రారు. స్వామివారే వెళ్ళి భక్తుల్ని అందరినీ కటాక్షించి వస్తారు. మన అమ్మవారు పరతంత్ర వీరలక్ష్మి అనే వ్యవహారంతో ప్రసిద్ధిగా ప్రపంచంలోనే ఏకైక శ్రీమూర్తి అమ్మవారి ఆలయం పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం మన అమ్మవారి ఆలయమే. అందుకోసమే అమ్మవారి లక్ష్మీ అష్టోత్తరంలో ప్రీతి పుష్కరిణ్యై నమః అంటే స్వామివారే తపస్సు చేసి మనందరి యొక్క యోగక్షేమములను చూసుకోమని అమ్మవారిని ఆదేశించారు. కాబట్టి మన పద్మసరోవర పుష్కరిణి అంటే అమ్మవారికి చాలా ప్రీతి, చాలా ఇష్టము. ఏ నామావళిలో అమ్మవారికి మన అమ్మవారికి అది విశేషము. ఆ విధంగా మన అమ్మవారు పరతంత్ర వీరలక్ష్మి, వీరలక్ష్మిగా ఉండి రాజగోపురాన్ని వీడి బయటకు వెళ్ళి సమస్త భక్తుల్ని కటాక్షించి సమస్త లోకంలో దేవతాది గణములు ఈ బ్రహ్మోత్సవానికి అదృశ్య రూపములో వచ్చి ఇంద్రాది సమస్త దిక్పాలకులు, కుముదాది గణములు, పంచాయుధములు, సమస్త దేవతా గణములందరూ అదృశ్య రూపంలో ఉండి అమ్మవారిని దర్శించి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఐశ్వర్యము, వాళ్ళ స్థానము,
పునఃప్రసాదించాలని వాళ్ళు అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. అమ్మవారు రాజగోపురాన్ని వీడి మొదటి రోజు శేషవాహనము నుండి ఈరోజు చేసుకున్న ఈ పంచమి తీర్థ మహోత్సవం వరకు అమ్మవారు సమస్త భక్తుల్ని అనుగ్రహించారు. అలాగే ఈ యొక్క పంచమి తీర్థ అమ్మవారి పుట్టినరోజు విశేషముగా స్వామివారు దాన్ని గుర్తించుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం తన యొక్క పట్టపురాణి అయిన మహాలక్ష్మి స్వరూపమైన శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి ఈరోజు ఉదయమే స్వామివారి ఆలయంలో పంచమి తీర్థ మహోత్సవం అని పంచాంగ శ్రవణం చేయటము, స్వామివారి యొక్క వక్షస్థలంలో ఉండే అమ్మవారికి విశేష తిరుమంజనం గావించటము, శ్రీకార్య నిర్వహణాధికారి చైర్మన్ గారు జేఈఓ గారి యొక్క అధికార ప్రముఖుల సమక్షంలో స్వామివారికి దివ్యమైన పసుపు, దివ్యమైన చందనము, దివ్యమైన పసుపు కొమ్ములతో మకర తోరణం సర్వము పసుపు కొమ్ములతోనే స్వామివారు. సాధారణంగా 2 పసుపు కొమ్ములు పెట్టుకుంటే చాలదా, మకర తోరణం అంతా పెట్టుకోవాలంటే అంత ప్రీతి మన అమ్మవారంటే. అందుకోసమే ఎక్కువమైన పసుపు కొమ్ములు అమ్మవారికి సమర్పించాలని అంత పెద్ద ఎత్తైన మూర్తికి ఎత్తైన మకర తోరణం పూర్తిగా ఆ పసుపు కొమ్ములతోనే, మకర తోరణమే మనకు కనిపించదు, పసుపు కొమ్ములతోనే స్వామివారిని అలంకరించి అమ్మవారు సమర్పించుకున్న దివ్యమైన వస్త్రాన్ని ముందుగా తాను అలంకరించుకొని దివ్యమైన ఆ కాసుల హారము, దివ్యమైన యజ్ఞోపవీతాన్ని తాను అలంకరించుకొని దివ్యమైన పుష్పమాలికలను అలంకరించుకొని దివ్యమైన అప్పము అని చెప్పే గుడాపూపము అని చెప్పే దివ్యమైన ప్రసాదములు, లడ్డు, వడ, జిలేబీ ప్రసాదం, తేంగుళల ప్రసాదం మొదలగు దివ్యమైన ప్రసాదములను తాను స్వీకరించి స్వామివారే ఇక్కడికి అదృశ్య రూపంలో వచ్చారు అన్నది ఐతిహ్యము, వస్తారు అన్నది ఐతిహ్యము. అందుకోసమే కవాట బంధనం చేసి 4 మాడవీధులు ప్రదక్షిణం చేసి తిరుమల పులిమేర వరకు స్వామివారు వస్తున్నారు అన్నది ఐతిహ్యము. పులిమేర దాటిన తరువాతనే మళ్ళీ స్వామివారి తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. అక్కడ నుంచి నడక మార్గంలో ఈఓ గారి యొక్క సమక్షంలో, చైర్మన్ గారు జేఈఓ గారి సమక్షంలో అధికార వర్గములందరూ జిఎంగార్ స్వామి యొక్క పరివారముతో మన అలిపిరికి రావటం, అక్కడి నుంచి కోమలమ్మ సత్రం నుంచి అధికార గణాలు స్వాగతించటం, అక్కడి నుంచి గజరాజు పైన అమ్మవారికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైన గజరాజు, ఎందుకంటే గజరాజు అంటే అమ్మవారికి చాలా విశేష ప్రీతిపాత్రమైన వాహనము. గజరాజు పైన ఆ పసుపు పడిని అధిరోహింపజేసి గోవిందరాజస్వామి మాడవీధి, రాములవారి మాడవీధి ప్రదక్షిణ పురస్సరముగా అడుగడుగునా భక్తుల యొక్క నీరాజనములతో ఆ పసుపు పడి మన అమ్మవారి పంచమి పసుపు మండపానికి చేరుకున్న తరువాత ఇక్కడి నుంచి అధికార గణములంతా మన అమ్మవారు స్వామివారు వస్తున్నారు, అందరూ వెళ్ళి స్వామివారిని ఆహ్వానించండి, నాకు ప్రసాదాలన్నీ పంపిస్తున్నారు అనే అమ్మవారి ఆదేశాన్ని మేరకు అమ్మవారికి సమర్పించుకున్న చూర్ణాభిషేకానికి సమర్పించిన దివ్యమాలను గజరాజుపై అలంకరించి అక్కడ నుంచి సమస్త మంగళ వాద్యములతో మన తిరుచానూరు మాడవీధిలో ప్రదక్షిణ పురస్సరముగా మూలవర్ల దగ్గర ప్రసాదములంతా ఉంచి మంగళహారతితో పంచమి మంటపానికి చేరుకొని అక్కడ అధికార వర్గములు అందరూ స్వామివారికి సమర్పించిన దివ్యమైన వస్త్రము, దివ్యమైన తిరువాభరణము, కాసులహారం, అష్టోత్తర శత సంపుటితమైన 108 కాసులు కలిగిన ఆ కాసులహారం ఒక్కొక్కట్లోనూ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క నామావళి లిఖింపబడి ఉంది. ఆ అష్టోత్తర శతనామ హారము యజ్ఞోపవీతమును భక్తులందరి సమక్షంలో అమ్మవారికి అలంకరింపడం జరిగింది. తదనంతరం విశేషమైన తిరుమంజనం, మనమందరూ ఎదురు చూస్తున్న చక్ర స్నానం, అవబృత స్నానం. అంటే ఎందుకు చేస్తాం అవబృత స్నానం అంటే ఈ 10 రోజుల కాలము యజ్ఞంలో యాగశాలలో బింబ కుంభ మండల అగ్నికి అర్చన చేసి అక్కడ అమ్మవారిని తీర్థ రూపంలో ఆవాహన చేస్తాము, మండల రూపంలో ఆవాహన చేస్తాము, బింబ రూపంలో పూజ చేస్తాము, అగ్ని రూపంలో పూజ చేస్తాము. ఈ 10 రోజులు పూజ చేసిన ఈ ఫలితాన్ని ఆ తీర్థంలో పోయి వదిలితే ప్రతి ఒక్క భక్తుడు ఆ తీర్థానికి వచ్చి స్నానం చేసినప్పుడు తన యొక్క పాపములంతా నిర్మూలనమవుతాయి, సమస్త పుణ్యములు కలుగుతాయని ఈ ఫలితాన్నంతా, యజ్ఞ ఫలితాన్నంతా ఆ తీర్థంలో విడవటం జరుగుతుంది. అందుకోసమే అపభృత స్నానం, యజ్ఞాంతే అపభృత స్నానం అని మనం సుదర్శన పెరుమాళ్ళు చక్రతాళ్వారిని అపభృత స్నానం చేయడం జరిగింది. తదనంతరం స్వామివారికి సమర్పించుకున్న పసుపు, పెద్దజీయర్ స్వామి, చిన్నజీయర్ స్వామి ఏకాంగి మొదలగు ఆచార్య పురుషుల యొక్క సమక్షంలో కంకణ భట్టాచార్య స్వామి అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ, ఆ పసుపు కొమ్ములు, దివ్యమైన మాల అన్నీ సమర్పించడం జరిగింది. తదనంతరం సర్వాంగ సుందరంగా అమ్మవారు అంతా అలంకరించి తిరుమాడ వీధుల్లో వేంచేసి మన అమ్మవారు ఇక్కడ వచ్చి వేంచేశారు. ఇక్కడ ధ్వజావరోహణ కైంకర్యం, దేవతోద్వాసన కైంకర్యం, తదనంతరం అమ్మవారు ఏ విధంగా ఆవిర్భవించారు, ఏ విధంగా స్వామివారిని వివాహమాడారన్న విషయాన్ని
అమ్మవారి సమక్షంలో మనం వినటం చాలా విశేషం. మనం పురాణాలు అన్ని క్షేత్రాల్లో మనం వింటాము, అన్ని విషయాలు మనం వింటాము. కానీ అమ్మవారు వింటున్న సందర్భంలో మన అమ్మవారి సమక్షంలో మనం వినటం అన్నది మన జీవిత చరితార్థం, మన యొక్క ఇష్ట సంపదలు అన్నీ దినదిన ప్రవర్ధమానంగా అమ్మవారు అనుగ్రహించాలని కోరుతూ ఈ యొక్క పద్మ సరోవరమును సమస్త ఋషులు ఈ విధముగా స్తుతించి ఎవరెవరు ఇప్పుడు మనం చాలా విశేషంగా అంగరంగ వైభవంగా సర్వాంగ సుందరంగా ఈ పద్మ సరోవరాన్ని మనం జీర్ణోద్ధారణం చేసి ప్రతిష్ఠ చేయడం జరిగింది. కావున పద్మావతి అమ్మవారు ఆమె యొక్క సంకల్పాన్ని, మన సంకల్పాన్ని అమ్మవారు అనుగ్రహించి మనందరికీ ఆ కటాక్షాన్ని, ఆ సేవా భాగ్యాన్ని అమ్మవారు ప్రసాదించారు. కావున భక్తాదులందరూ ఈ పద్మ సరోవరానికి వచ్చి స్నానమాచరించి పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించి తరువాత స్వామివారిని దర్శించి కృతార్థుడు అవ్వాలని, వాళ్ళ జన్మను చరితార్థం చేసుకోవాలని ప్రార్థిస్తూ జనన్యై సర్వలోకానాం రమణ్యై శారంగధన్వనః మంగళానాం అధీశ్వర్యై శ్రియైస్తాత్ నిత్యమంగళం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. మంగళవాద్యం.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ